सत श्री अकाल। मैं अमनदीप कौर वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादल श्री मुक्तसर साहिब विखे अपनी सेवावां दे रही हाँ। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे सामने तुहाडा न्यू जॉब रोल सोलनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर दे क्लास 9th दे यूनिट फर्स्ट जिसका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाइजीन एंड फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस बारे डिस्कस करांगी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाइजीन तो भाव है कि कित्ता मुखी काम करते दौरान किस तरह अपनी सेहत की संभाल कर सकता है, अपनी सेहत नूं सुरक्षित रख सकता है। एंड फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस तो भाव है कि मुढ़ली सहायता बारे कित्ता मुखी दे बचाव लई उस तुहानू की है ज्ञान होना चाहिए है। उम्मीद करती हाँ अज दे टॉपिक नूं तुसी बड़े ही ध्यान नाल समझोगे, क्योंकि इस टॉपिक दे अखीर विच मैं तुहाडे नाल कुछ प्रश्न उत्तर भी सांझे करूंगी ते उम्मीद करती हाँ कि उन्हां सारे ही प्रश्नों के उत्तर तुहानू लाजमी आउंदे होणगे, क्योंकि तुसी टॉपिक नूं बड़े ही ध्यान नाल समझोगे। तां आओ प्यारे बच्चों शुरू करते हाँ अपना अज दा टॉपिक occupational health hygiene and first aid practices। सब तो पहला गल करते हाँ उद्देश्य की कि मुढ़ली सहायता बारे ज्ञान होना या फिर अपनी सेहत नूं लैके सुरक्षित अते किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां सावधानियां उन्हां नूं वरतन बारे तुहानू नॉलेज होना क्यों जरूरी है, या फिर यह जिहड़ा लैसन है तुहाडे सिलेबस विच क्यों ऐड किया गया है। तो सब तो पहला गल करते हाँ इसके उद्देश्य की कि कित्ता मुखी सेहत दे खतरियां दे निरंतरण नाल संबंध रखता है। कित्ता मुखी भाव की काम करन वाला व्यक्ति जदों काम करता है तो वह बहुत सारे खतरियां नाल संबंध रखता है जो कि किसी फार्म या फिर किसी खेतीबाड़ी दे काम करदियां दौरान पैदा हो सकते हैं। सारियां सावधानियां अते देखभाल करन दे बावजूद कई बार आपां बहुत सारियां प्रिकॉशनस वरतदे हां, बहुत सारी सेफ्टी नाल काम करदे हां, पर उसके बावजूद भी की है अक्सर रसायना अते बायो एजेंट भाव जिवें जानवर जिवें तुसी डेयरी फार्म ते काम करते हो, कुछ वड्डे या फिर छोटे जानवरां नूं तुसी बायो एजेंट कह सकते हो। तां अक्सर रसायना अते बायो एजेंटां नूं संभालना अते लागू करन समय भी कई बार की है हादसे वापर जाते हैं। विद्यार्थियों लई तुरंत डॉक्टरी सहायता बारे जानना लाजमी है, जिस दी प्रबंधित करना तुहानू की है आना चाहिए है। डॉक्टरी सहायता तो भाव है मुढ़ली सहायता मीन फर्स्ट एड किट दे वख-वख चीज़ां बारे तुहानू नॉलेज होनी चाहिए है कि किस तरह जिहड़ी ड्रैसिंग है या फिर जिहड़ी पट्टी है वो किस तरह नाल बननी जरूरी होती है। जे किसी फार्म या लैब विच कोई रसायनिक या मकैनिकल दुर्घटना, मकैनिकल भाव कि किसी मशीनरी नाल काम करदे दौरान कई बहुत सारियां दुर्घटनावां की है जो वापर सकदियां हन अते इन्हां खतरियां नूं रोकण लई उन्हां सुरक्षा उपावां बारे सीखना चाहिदा है जिन्हां नूं अपनाउण दी लोड़ है। तां लैब विच रसायना या फिर किसी मशीन नाल काम करदे दौरान सब तो पहला तुहानू उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए है कि उसकी वरतों किस तरह होवेगी ते फिर उसनू बड़े ही तरीके दे नाल तुसी उसका यूज करना स्टार्ट करना है। वर्क प्लेस भाव अजिही एक जगह जिथे तुसी काम कर रहे हो। वर्क प्लेस ते बचाव लई खतरनाक शर्तां एक खेतर नूं एक अजिही स्थिति वजों परिभाषित किया जा सकता है जिस विच मनुक्खां नूं सट लगन दी संभावना हुंदी है। वर्क प्लेस एक अजिही जगह जिथे कि काम करते दौरान किसी भी मनुख नूं कोई भी सट लगन दी संभावना हुंदी है। अते नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण। वातावरण दे भी कुछ अजिहे कारक हुंदे हन जो कि अपनी सेहत उत्ते माड़ा प्रभाव पाउंदे आ या फिर अपने शरीर लई नुकसानदायक हुंदे आ, जिवें कि बहुत सारे जिहड़े कुदरती आपतां हुंदियां, कुदरती विपता जिहड़ियां अचानक ही आ जांदियां हैं उस नाल जन माल दा बहुत सारा नुकसान हो जाता है।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਖਤਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਫਟਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨਾਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਿਸਕਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਖਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਭਾਵ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ, ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਜ਼ਾਰਡ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਰੋਗੋਨੋਮਿਕ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਤਰੇ। ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਐਰੋਗੋਨੋਮਿਕ ਖਤਰੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕਏਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਰੋਗੋਨੋਮਿਕ ਖਤਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬੋਝ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਖਤਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਵੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਂਜਰ ਭਾਵ ਖਤਰਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ, ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦ ਮਾਰਨਾ, ਛੜ ਮਾਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਖਿਮ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੋਖਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਿਸਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 50% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ % ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ, ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਪਤਾ। ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਖਿਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਪਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਖਿਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੋ ਹੈ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਖੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰ ਲਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਟਕੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਦਿ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਰਸਾਇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਨਮਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੂਣ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ जोखिम तो या फिर खतरियां तो बचन लई हमेशा कित्ता मुखी नूं काम करदे दौरान कुछ सुरक्षा उपकरणों की जरूर वरतों करनी चाहिए है, जिवें कि गैस मास्क, दस्ताने, जुत्तियां, सिर ते हैलमेट, सुरक्षा वाले कपड़े, साह लैण वाले उपकरण आदि शामिल हैं, जो कि तुसी तस्वीर विच भी ईजीली देख सकते हो। सब तो पहला है गैस मास्क। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਚਮੜੀ, ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਬੜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੁੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਬੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੁੱਤੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕੈਨਵੈਕਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਰਬੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੀ ਜੁੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਪਰਨ। ਐਪਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਲਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ICI ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਪੜੇ। ਐਪਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਪਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਅਰ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭੜਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਛੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਪੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭੂਚਾਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਤਰੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ, ਲੋਡਿੰਗ ਸਮੇਂ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਖਮ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣ ਤੇ ਕਿਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀਡੋਟਸ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਐਂਟੀਡੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਕਿਸ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਈਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।